एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भयो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। सजन सचा पातशाह सिर शाहां दे शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो सूही महला तीजा। काया कामण अत सुवालियो पिर वसै जिस नाले। पिर सच्चे ते सदा सुहागण गुर का शब्द संभाले। काया कामण अत सुवालियो पिर वसै जिस नाले। पिर सच्चे ते सदा सुहागण गुर का शब्द संभाले। हर की भगत सदा रंगराता हऊँ मैं विचों जाले। वाह वाह पूरे गुर की बाणी पूरे गुर ते उपजी साच समाणी रहा। काया अंदर सब किछ वसै खंड मंडल पाताला। काया अंदर जग जीवन दाता वसै सबना करे प्रतिपाला। काया कामण सदा सुहेली गुरमुख नाम संभाला। काया अंदर यापे वसै अलख न लखया जाई। मन मुख मुग्ध बूझै नाही बाहर भालन जाई। सतगुर सेवे सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लखाई। काया अंदर रतन पदार्थ भगत भरे पंडारा। इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा। इस काया अंदर नाम नवनिध पाइयै गुर कै शब्द विचारा। इस काया अंदर नाम नवनिध पाइयै गुर कै शब्द विचारा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह दे हजूर हाजरीन सत्संगत जी। वडभागता है शाम समय गुरु दरबार हाजरी भरन का सुभाग है। लड़ीवार गुरबाणी व्याख्या विच सूही राग चल रहा है। गुरु अमरदास पातशाह द्वारा उचरित किए गए संदेश विचार रहे हैं। इस लड़ी विच अगलेरा अष्टपदियां का बचन अज प्रारंभ होया है।
शब्द दे शुरुआती 4 पदे आप जी ने सरवण कीते ने। समय के मुताबिक जिन्ना हिस्सा विचार सके विचारांगे शब्द का। प्रारंभता मुख सुनेहे दे पदे तो कर रहे हैं। गुरुदेव जिक्र करते ने, वाह वाह पूरे गुर की बाणी, पूरे गुर ते उपजी साच समाणी रहाओ। वाह वाह पूरे गुर की बाणी। सिक्खी जिस गिवन जोग्राफिकल एरियाज दे विच, जिस गिवन कल्चरल सैटिंग दे विच जो मदर नेचर ने जिवें हुक्म सीगा उहदे मुताबिक आमद लैंदी है, उत्थे असीं देखदे हां जिहड़ी उत्थों दी भाशा आ कल्चर आ, उस सारे नूं गुरबाणी दे जरिए गुरु पातशाह जी ने अमर कर दिता। क्योंकि गुरबाणी जदों तक मानवता सच नूं लभेगी, सच दी पाईवाल बनना चाहेगी, गुरबाणी वुड बी द बेस्ट सोर्स, क्योंकि उहदे जरिए बंदा अपनी अपनी हकीकत नूं लभ सकदा है। इहदे अंदर जिहड़ी भाषाई पक्ष तो, लैंगुइस्टिक साइड तो, कल्चरल साइड तो जो उस खिते दे विच लोकी जी रहे सीगे ते जिहदे जरिए उन्होंने वो चीज़ समझ आ सकती सी, उन्हों दी वोकैबलरी, उन्हों दा ईडियम, मीडियम, एवरीथिंग। गुरु जी हैज़ मैंशनड इन होल गुरु ग्रंथ साहिब, जिवें आही वर्ड आया है वाह वाह। पंजाबी फिजा विच रहने वाले लोग उस कल्चर दे नाल, उस भाषा दे नाल, उत्थों दे जिहड़ियां खास करके साडे ह्यूमन नेचर दियां या ह्यूमन विहार दियां, बिहेवियर दियां जिहड़ियां बहुत डीप लेयर्स ने, जिहड़े बड़े गहरे पक्ष ने, जो तुसीं उन्हां नूं अंडरस्टैंड करदे हो तो तुहानूं पता आ जद एक पंजाबी फिजान दे विच बड़े पॉजिटिव एंगल तो वाह क्या जाता है, इहदा मायना की है। वाह मीन आई डोंट हैव एनी अदर एक्सप्रैशन, एनी अदर वर्ड, एनी अदर काइंड ऑफ एक्चुअली you can say source to explain what I'm feeling on that level. My feeling is on the higher level. I'm touching the threshold of the pleasure. So then I'm saying, wow, beyond imagination, wonderful, wow. So ये है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु बाबा जी ने वाह वाह वर्ड अक्सर यूज किया बाणी दे विच। Whenever Maharaj is giving us message, and in that message Maharaj want to experience us that beyond explanation level, that wonderfulness. इत्थे गुरु साहब कहते वाह वाह पूरे गुरु की बाणी। जिहड़ा पूरा गुर आ, मतलब कंप्लीट मास्टर ऑफ स्पिरिचुअल स्कूल, तो उस स्पिरिचुअल स्कूल दे विचों जिहड़ा कंप्लीट मास्टर, उहदा उपदेश, उहदियां टीचिंग्स, उहदे सुनेहे, उहदा संदेश जिस रूप विच आ रहा है, जदों उहनूं कोई एहसास दा आया, अंदर सिर्फ एक एक्सप्रैशन बनता है, वाह 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 पूरे गुरु की बाणी। इसनूं गुरु साहब ने कहा। इस तरह जानो मन जिहड़ा हैगा ना, एक चीज़ां नूं रिसीव करना, रिसैप्टर बनना, इट्स नॉट ए ईजी जॉब। जिहड़ी रिसैप्टिविटी है, किसी चीज़ नूं जज़ब कर लेना अंदर। तुसीं देखोगे पत्थर ते स्पंज, what is the difference between both two things? पत्थर जिन्ना मर्जी
पानी होए ਉਹਦੀ ਸੱਟ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। Stone won't be able to receive the actually moisture, the level of water inside. ਜਿਹੜੀ ਸਪੰਜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਟੱਚ ਕਰਾ ਦਿਓ, what that sponge is gonna do, they're gonna take a lot of moisture, water. देखो ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ वर्ड्स वाकई च खत्म हो जाते हैं। बंदा अरदास करता है, प्रार्थना करता है, मत्था रगड़ता है, तरला करता है, तो तरला अपने आप नाल भी है, मन शक्ति दे नाल, क्योंकि सारी काया की गल है, सारा शब्द काया ते खड़ा। तो ये अरदास उस वड्डे लॉ ऑफ कॉस्मो दे अगे भी है, तरस कर कुछ नवाजिश दे दे। चीज़ां साडे आले दुआले हुंदियां ने, सियाणप, अकल, सोझी, गुण, शुभता, हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। द इशू इज माई माइंड रिसेप्टर और नॉट? जे मेरा मन ही नहीं रिसीव कर रहा, तुसीं देखोगे माँ बाप बड़े सियाणे ने, बच्चे उन्हों का जेनेटिक मेकअप ने, उन्होंने दे ब्रेड विनर्स ने, उन्होंने दे प्रोटेक्टर ने, सेवियर ने, शेल्टर ने, सिक्योर्ड इन एवरीथिंग, एंड दे वांट टू गिव देम ईच एंड एवरी हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड, बट दे डोंट, they are not able to make them as a receiver, as a receptor of wisdom, their experience, their culture. There are so many things. इस जगह पता लगता है कि उन्होंने दी इत्थे एक बाउंड्री है। हुणा गुरु की बात कर रहे हैं, वाह वाह पूरे गुर की बाणी। गुरु अमरदास साहब कह रहे हैं, बस जो पूरे गुरु दे लफज अल्फाज हरफ अखर ने, उन्होंने दे सामने हर चीज छोटी है। मतलब मैं एहसास नहीं सकता मेरा गुरु मैनू किस चीज नाल नवाज रहा। उपदेश गुरु अमरदास साहब नूं तो फील हो रहा है, एवें तवारीख पढ़ते हैं, इफ वी गो थ्रू टूवर्ड हिस्टरी एंड वी कैन सी is Datu, Guru Angad Sahib's son, Dasu, Guru Angad Sahib's second son. Are these individuals feeling same way as Guru Amardas Sahib felt over there? No. Even though they are son of Guru Angad Sahib, they should be very close to Guru Angad Sahib. They should have some kind of bond as a son-father. They are receptor of each and everything. They receive love from Guru Angad Sahib, take care, their daily kind of talk, everything. But they are not receptor of Guru Angad Sahib's spiritual side. ये जिहड़ी चीज़ आ, इसलिए मैं फिर विनती करदा, वी हैव टू डू अरदास, वी हैव टू अपने आप नूं एहसास विच लै जाए। उत्थे बंदा जिथे जाके अंदर दा दरवाजा खुले, जिहदी आपां बात कर रहे सी एक दिन, 9 दरवाजे 10वां द्वार बुझरे ज्ञानी यह विचार। लोकां तो 10वें द्वार दी कहानी बना ली, इट गोज एक्चुअली इट ओपन्स फ्रॉम हेयर एंड देन आफ्टरवर्ड ऑल दीज थिंग्स, दीज आर जस्ट मैकेनिकल टॉक। I'm not going that side. But in reality, we have to come on that level where we can understand what's going on in our surroundings, what kind of value each and everything which Mother Nature bless us is valuable.
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਹਿਸਾਸੋਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੋਂ। ਯੂ ਨੋ, once we know this is very important, very actually ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੈਂ I would like to actually put pause on just philosophical talking. Let me bring a story over here. ਬੜੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੇ ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਈ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅੰਟਿਲ ਦਰਿਆਏ ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ, ਈਵਨ ਜਮਨਾ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ ਦੀ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਕੁਛ, ਨਾਭਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਂਦ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬੂੜੀਆ, ਕੈਥਲ, ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੁਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਜੇ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਖਿੱਤਾ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਰਿਆਏ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਐਂਡ ਉੱਪਰ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਕਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਚੱਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਝਗੜੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੇ। ਕਹਾਣੀ ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਗੇੜਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਘੋੜਾ ਇੱਕਦਮ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਮੀਨ ਐਕਚੁਅਲੀ horse was behaving like wild. He was out of the king's control, but king is not able to jump off from that horse. He has to go with the flow, with the actually horse's wildness. ਘੋੜਾ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੂਰ 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 ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਬੜੀ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਐਨੀ ਟਰੀ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਜੋ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਜੀ ਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਕੜਹਾਰਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਕਾ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਲੱਗਦਾ, ਅਮੀਰ ਸ਼ਖਸ ਆ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਫਲਾਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਲਾਂ ਰਿਆਸਤ 'ਚ, ਦੂਜੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਲ 'ਚ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਆਪਾਂ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੇ ਉਹ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਆ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈ ਆਹ ਜੰਗਲ ਤੇਰਾ, ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੰਗਲ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਦਾ ਅਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕੀ ਜਲਾ ਕੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਅੰਗੀਠੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਧੇ ਸੜੇ, ਅੱਧੀ ਲੱਕੜ 'ਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਧੂੰਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ, ਉਸ ਉਹਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਢਦਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਲੱਠੇ, ਕੋਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਵੇਚਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰਮਾ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਜਸਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵੀ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ, ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਲੱਠੇ ਵੱਢਦਾ, ਹੋਰ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਰਸ ਜਨਰੇਟ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਡਿਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਦੈਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਟਨਸ 'ਚ ਹੋਏ, ਦੈਟ ਗੋਨਾ ਨੋਟ ਲਾਸਟ ਫਾਰ ਲੌਂਗ, ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਂਡ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜੰਗਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜ ਵੱਢਣ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਧਾਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਦੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੁਹਾੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੱਕੜ ਦਾ ਦਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂਡਲ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਲੱਕੜ ਕੱਢੀ, ਦਸਤਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਤੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕੜੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਧਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਹਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਯੱਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਡੰਡਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਨਿਆਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਕੜ ਆ, ਸੱਟ ਦੇ ਪਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਮ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਿਕ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਦਾਤ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਹੱਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਸਾਰਾ ਵੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਲੱਕੜ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਮੂਰਖ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਚੰਦਨ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੈਨ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲ ਜਾ। ਹੀਰਾ ਕੌਡੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਇਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਸਾਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਚਲਤਾ ਆ, ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਤਹਾ ਦੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਵਕਾਰ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ। ਜਸਟ ਆਈ ਐਮ ਹੋਲਡਿੰਗ ਆਲ ਦਿਸ ਗਾਰਬੇਜ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। So how can Babaji you say this is a ocean of diamonds, sparks and different kind of actually precious things? How can you say? ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬਾਤ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਇਹ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਕਿਆ ਕਿ ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ, ਪਰ ਲੱਭੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੈ, ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਰਾਮ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੈ।
इस तरह जानो किसी बच्चे नूं तुसीं देखदे हो ਉਹਦੀ बड़ी स्पोर्टी फिगर आ, बड़ा ਉਹ शार्प आ, बड़ा तेज आ, मूवमेंट बड़ी है, स्पार्क बड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਾਓ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ future soccer player, future basketball champion, that kind, you are a champ of the future. ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਇਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਮੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, he or she doesn't know anything, you are just actually saying wrong vocabulary. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਦੀ, ਉਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ, ਉਸ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਵਾ ਦੇਗਾ। ਬਸ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰੋਗੇ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਪਵਾ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, please forgive me for my words, but what I have actually heard in Canadian, in actually society or here most of the time, sometimes youngsters just try to say, oh, this is just a Punjabi book. I always try to tell them, no, this is not a Punjabi book. This is source of wisdom. This is leader in actually spiritual scriptures. Because you haven't gone through, you haven't actually learned it, you haven't actually paid attention to the teachings of, or actually you don't know how to understand or how to actually read and grab the messages. That's why you're saying. Once you feel it, once you experience it, after that you cannot say. You can say, wah wah pure gur ki bani, marvelous. What else I can say over here? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਰੋਗੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਇਆ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੂਵ ਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲਓਗੇ, ਅਹਿਸਾਸ ਲਓਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਸਮਝ ਲਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੀ ਸਾਚ ਸਮਾਣੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੀ, ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਬਿਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਊਟਡੇਟਿਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੰਭਾਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੇਮ ਓਵਰ ਹੇਅਰ, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਥਰੂ ਐਨੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਾਸਟਰ ਆ, ਗੋਡ ਆ, ਗੋਡੈਸਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੂ ਨੋਸ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੂ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੈਲ ਅਸ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਚਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਲਬੇੜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। We love Guru Nanak Sahib. We know Guru Nanak Sahib is the actually real master of the spiritual world. Guru Sahib ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ
ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ about Guru Nanak Sahib's history, Guru Nanak Sahib's father, mother, family, all these things, you cannot read anything from Guru Granth Sahib. ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ, ਨਥਿੰਗ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੇਮ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਤੇ ਰੇਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਸੀ ਐਟ ਆਲ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਸਟ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫੂਡ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, how actually he is presenting, if you just try to find out। ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੂ ਐਮ ਆਈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਡ ਡੀਡਸ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਸਟ ਫਿਲਥ ਤੇ ਰੈਟਨੈਸ ਕੈਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। The individual who is pointing out some kind of weaknesses inside me, that person wants to actually put me down. That's why this person is doing. Guru Nanak Sahib is saying, no, that's not my business. Even I am pointing your weaknesses in this body, at the same time, when I am presenting myself, I'm not actually, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਹੋ। ਨਾ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਸੋਰਸ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਰਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਡੀਲ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਫ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ, ਇਵਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਬਣਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਟੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਧੀਆ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਨਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਆ, ਭਗਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤ, ਐਨੀ ਭਗਤ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਮਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੂਲਾ ਪਿਆ ਆ ਉਹ ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ, ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਕਰੇਜ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਚੂਜ਼ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਜ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਨੀਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ, ਸਨਾਤਨੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਕਤ ਮਰੈ ਸੰਤ ਸਭ ਜੀਵੈ। ਸੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੈ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਏ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂਹੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਹੂ ਵਾਜ਼ ਯੂਰ ਮਾਸਟਰ, ਹੂ ਐਕਚੁਅਲੀ lead you toward your enlightenment? Then Baba Kabir ji is very clear in his Bani. Baba Kabir ji saying, kaho Kabir mein so gur payo janko nao viveko। ਮੇਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਵਿਵੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੋਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਰ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਭੜਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੀ ਇਹ ਰਚਨਾ, ਇਹ ਬਚਨ, ਇਹ ਬੋਲ, ਇਹ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸਾਚ ਸਮਾਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਏਗਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਅਲ ਥਾਟਸ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਡੂ ਦੈਟ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ ਉਹੀ ਬਣਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਗੇ ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੀ ਸਾਚ ਸਮਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੱਕ ਅਮਾ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਾ ਜਾਏਗੀ, ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਸ਼ਾ ਆ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦਾ ਪਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬਾਤ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਾਤ ਮੇਨ ਧੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਯੂ ਨੋ if you see any bullet can produce a big actually sound. Bullet can give anybody actually very massive wound. Bullet can actually give really big kind of shock. But when we gonna put that bullet in any actually gun, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਮਾਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਮਾਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਮਾਨ ਤੇ ਚੜੇਗੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣੀ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਆਮਦ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਭਾਗਤ ਆਇਆ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਫੀ, ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।